कि किस तरह या कितनी जल्दी तुसी अपनी लाइफ च खुद इंप्रूवमेंट या सही स्ट्रोंग पॉजिटिव एनर्जी लैके आ सकते हैं। याद रखना जे तुसी मेरे नाल लाइव इंटरैक्टिव शो दे विच गल करना चाहते हैं, all you need to do is give me a call in the live show 090 नंबर ते जब तुसी फोन करेंगे लाइव शो दे विच तुहाडी उसी वेले मेरे नाल गल हो जानी हैगी आ। I'll do my absolute best to help you in every way I can। बाकी याद रखना कि जे तुसी किसी भी रीजन दे मेरे नाल ऑफर गल करनी है, पर्सनली प्राइवेट आके मिलना है, ओदे प्री बुकिंग नंबर ते हुनी फोन कर लो, मेरी टीम नाल हुनी गल कर लो, तो do the best to help you। नहीं तो सब तो बेस्ट चीज़ यही रहूगी कि कई बार मन दे विच ये हुंदा है कि ऐसी ऐसी वेले डॉक्टर आरती नाल गल करनी है, हुनी गल करनी है, फिर तुसी लाइव शो दे विच मेरे नाल हुनी गल कर सकते हैं। 090 नंबर ते फोन करो तो थोड़ी कोल डायरैक्ट स्टूडियो दे विच आ जानी हैगी है, एंड देन आई बी एबल टू डू योर रीडिंग फॉर यू। जेड़ा भी कोई थोड़ा एक खास सवाल हैगा या ओदा तुहानूं जवाब जरूर दूंगी, तो उस हिसाब नाल थोड़ी मदद थोड़ी हेल्प मैं जरूर करूँगी। जे तुसी किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल्ड दे रीडिंग लेना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल दे विच जाना चाहते हैं, then obviously we'll have to speak off air। पर जे तुसी कोई भी एक खास सवाल पूछना हैगा या then by all means give me a call, I'll do my best to help you। कल के शो तो बाद काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सानू फीडबैक आई हैगी। we've had so much feedback from you guys, thank you so much first of all। it does mean a lot to us ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। I did speak about the eclipse ਜਿਹੜਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਆ on the Saturday। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ what time does it start, when does it end, do we need to take any precautions। so basically ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ generic information ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। it's not going to take too long, so we'll just share that generic information with you now। Facebook ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ information, but still if you want to know, it starts around 8 o'clock in the UK। ਜੇ ਤੁਸੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, so it's around 8 o'clock in the UK that it starts। and ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ peak ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ when it's at its peak is going to be around 9:45। so roughly ਪੌਣੇ 10 ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹਦੀ peak ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ will be around that time, and it will end by 11:30 AM। so roughly 3.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਕਲਿਪਸ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, about 3.5 hours roughly। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3.5 hours ਹੈਗੇ ਆ, in these 3.5 hours any precautions you need to take depends on your energy level। some people should take more precautions, some people need to take less, but if you have been affected by dark energy or negative energy in the past, then best चीज़ यही रहेगी कि at that time it's best not to go outside। some of us have jobs and work and things like that, so ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ precautions ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ strong negative effect ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ what you'll have to do is you'll have to email me or you'll have to speak to me off air। ਆਫਰ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। so what I would suggest is even if you drop me an email, I'll do my best to help you। नहीं तो तुसी मेरी टीम ना गल कर लो, मेरे नाल फिर गल कर लो, I'll do your reading for you, check your energy level, and then accordingly मैं तुहानूं दस सकती हाँ कि तुहाडे किहड़ा स्टैप सब तो बेस्ट होगा जिहदे नाल जेनरिकली थोड़ी थोड़ी बहुत थोड़ी हेल्प हो जूगी या थोड़ी मदद हो जूगी। बाकी इन्नी गल तुसीं जरूर याद रखनी हैगी कि जे असीं अपनी लाइफ दे विच ऑलरेडी अपने वालों मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि असीं स्पिरिचुअलिटी का सहारा रख के लाइफ में पॉजिटिव बनाइए, दैन दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग। पर जे तुसीं नोटिस किया है कि तुहाडे घर परिवार दे विच तुहाडी जिंदगी तुहाडी लाइफ दे विच ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। Normally what happens at a time of an eclipse, new moon and full moon, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ the dimensions become very thin between different realms। now these different energy realms are ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ different types of entities ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ how it works। but ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, by all means speak to me off air, ਮੇਰੇ ਨਾਲ off air ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, and I'll do my best to help you in every way I can। क्योंकि कई बार कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इंटेंस डिटेल चाहिए होंगी है, and I'm happy to share that with you because if it helps you at the end of the day, then what's the harm in that?
ਨੇ। ਪਰ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਅ 2 ਆਵਰ ਸ਼ੋ। ਆਈ ਸੇ ਓਨਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿ ਯੂ ਨੋ we've done our bit now for the week or for the day, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਫਲਾਈਜ਼ ਬਾਈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। So if you want to participate in today's show, don't delay, definitely give me a call as soon as you can। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ UK ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ we're live on Facebook and we're live on YouTube as well, so definitely you can watch the show on Facebook ਜਾਂ on YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ MATV ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਗੀ on the KismatKarma page, so you can watch it on either page। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, I can't do your reading via Facebook or YouTube। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 090 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਏਅਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਵਿਚ ਐਵਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ, ਉਸ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅਰੇਂਜ ਦ ਰੀਡਿੰਗ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਵਿਦ ਸਾਈਕਿਕ ਅਟੈਕਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੈਨ ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਮੂਨ ਔਰ ਫੁੱਲ ਮੂਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਇਕਲਿਪਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, even now the eclipse that's going to come on Saturday is the last of them, one of the major ones that we're going to be having। But what happens is that unfortunately the dark energy becomes a lot more stronger। So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਿਕ ਅਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਟਿਟੀ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, what they will notice is that their suffering is increasing। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ। Those people that have been suffering, those people that have been living through with this pain for so many years, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹਿਣੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। How are you going to tell anybody how you're feeling, what you're going through? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, they're not very easy symptoms। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ you graze, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੈਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਰਫਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। They said that to me because so many of the symptoms, they overlap and clash with so many, I would say, medical symptoms as well। So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, if you are in doubt, if you are unsure, uncertain of anything at all, definitely step number 1 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ GP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। no matter what, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, you're not feeling right, definitely speak to your GP as soon as। that would be step number 1। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ GP ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, then what I would say is then you arrange yourself your psychic reading। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ,
तो फिर सानू भी पता लग जाऊगा इसका सोल्यूशन की हैगा आ। नाउ जदों कोई भी इंसान नैगेटिव साइकिक एनर्जी अटैक्स के नाल सफ़र करता है, there are so many symptoms there. I wish I could go through each and every one. मेरे को उतना time नहीं होगा. Even if I just completely just focus on the symptoms just today, पूरे show ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ enough time नहीं होगा because there are so many symptoms. Depend करता है कि किस तरह ਦੀ negative energy हैगी ਆ, किस तरह ਦੇ psychic attacks ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ symptoms ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ common symptoms ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ in previous shows as well, something called sleep paralysis. ਨਾ sleep paralysis ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੇਬੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, which it can be a trigger as well, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ। sleep paralysis ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਿਕ ਅਟੈਕਸ ਕਈ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆ ਆ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਬੈਠਿਆ ਆ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, almost like a black bubble or a black blob, that's how most of the clients describe it anyway, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਬਬਲ ਜਾਂ ਬਲੌਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਜਿਹਾ ਡਾਰਕ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਇਟ ਗੈਟਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੀਪਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅਟੈਕ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, what does it mean for each individual? Now ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, it depends on what your spirituality level is like at the moment। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। most cases ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ with people that have been suffering with sleep paralysis, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਆ always stuck। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਫੀਲਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ ਦੈਟ ਹੋਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨੋਬਡੀ ਵੁੱਡ ਫੀਲ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੋਬਡੀ ਵੁੱਡ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ really get much success। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਥਕਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਅਗੇਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੋਂਗ ਸੋਚ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਊਗਾ।
ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟੀਟੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਨਜ਼ਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਥਿੰਕ ਵਾਓ ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਦੈਟ ਔਰ ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟ ਦੈਟ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਸੇ ਦੈਟ ਸਪਾਈਟ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਬੈਗ ਔਰ ਨਿਊ ਨਿਊ ਸੂਟ ਔਰ ਨਿਊ ਬੈਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਟ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਵਿਦ ਦ ਆਇਰਨ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਹੈਂਗ ਔਨ ਅ ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਲਾ ਧਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ ਹੋਵੇ, ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅਫੈਕਟਡ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਬਟ ਵਟ ਐਵਰ ਦ ਕੇਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਡੂ ਇਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਹੋਮਸ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ ਦਈਏ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫॉर ਡੈਕੇਡਸ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫॉर ਈਅਨਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਂਡ ਇਫ ਇਟਸ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫॉर many years now or many months, if it's repetitive ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, then you need to do something about it। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਫੋਕਸ ਔਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, all you need to do is give me a call on the number at the bottom of the screen, ਜਿਹੜਾ 090 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, I'll be able to speak to you straight away। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਵਨ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਕਾਲ ਦੈਟ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫਿਕਸ ਦੈਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਨ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਏ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੀਤੀ, ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੈਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਐਂਡ ਦੇਵ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਾਹਾਂ पे मेरे को आते हैं कहते कि आरती जी दिस प्रॉब्लम been in our family for so many years, we don't know what to do, and it's claimed lives as well। सो जे कोई नैगेटिव एनर्जी कोई इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग होंगी आ या इन्नी ज़्यादा पावरफुल होंगी हैगी आ,
why are you letting it become so powerful? Why are you letting it become so strong? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਫਿਕਸ it straight away. ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਸਟਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸਟਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਈਜ਼ਲੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਵਾ ਦਊਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਅਸ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਦਿਸ ਈਵਲ, ਦਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪਊਗੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਰਕਸ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਵੀ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, then I don't want you to be misguided in any way। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਵੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਵਾਕ ਔਨ ਦੈਟ ਪਾਥ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਵਾਕ ਔਨ ਦੈਟ ਪਾਥ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ। they are equally as important as the remedies, if not more. Remember this, they are equally as important if not more. So ਉਹ ਜਿਹੜੇ spiritual ਨਿਯਮ ਆ, they can be the key to your success. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ spiritual ਨਿਯਮ properly ਤੁਸੀਂ follow ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you got nothing to worry about. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਖੁਦ ਰੱਖਣੇ ਪਊਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਪੀਪਲ ਸੇ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਸ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਸੋਰਟ ਇਟ ਆਊਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ। ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਸੋ ਸਿੰਪਲ, ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫੋਰਗੇਟ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਗੇਟਫੁਲਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਫੋਲੋ ਥਿੰਗਸ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਈਵਨ ਵਿਦ ਦੈਟ ਰੈਮੇਡੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਊ ਯੂ ਬੀਨ ਰეკਮੈਂਡਡ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਡੂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਊ ਯੂ ਬੀਨ ਟੋਲਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ABC, ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸ਼ੋਰਟਕਟ, ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਇਟ ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਟੂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਡਜ਼ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਕਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, they work hand in hand. ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, they work hand in hand. For example, if you want to make yourself some tea, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, but you can't make it with that। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। you've not put the tea bag in, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜੂਗੀ ਚਾਹ। So you need to make sure the remedies work hand in hand। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੀ। It's not going to be made just like that. You need to make sure that you add the hot water. So the same way, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ spiritual ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, spiritual remedies ਕਰਦੇ ਆ, they work hand in hand. You need to make sure that they work with each other. ਇੱਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰਾ complete ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੀਸਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। they work hand in hand. You need to follow it through the right way ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ best help ਜਾਂ best ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। the fire that you're using in the example of the tea that I'm giving you, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਨੀ or fire ਆ, that's your trust, your faith, that's going to make things happen। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ।
पर जे तुसीं अपने वालों बॉदर नहीं करना, ट्राई नहीं करना, तो कुछ भी नहीं होगा। जे तुहानूं इदां लगदा है कि डॉक्टर आरती मेरी मदद कर सकती है, मेरी हेल्प कर सकती है, दैन डेफिनेटली गेट इन टच विद मी स्ट्रेट अवे। जिन्नी भी मेरे कोलों हो सके कार्ड्स के हिसाब दे नाल, पत्तियां के हिसाब दे नाल थोड़ी मदद, थोड़ी हेल्प जरूर करूँगी। पर याद रखना मैं थोड़ी मदद तां ही कर सकती हैं कि कम्यूनीकेट विद मी। जब तक तुसीं मैनूं कहंदे नहीं, मैनूं दसदे नहीं हैगे कि डॉक्टर आरती इत्थे आ प्रॉब्लम आ, इत्थे आ उलझन आ, उदों तक कुछ नहीं हो सकता है। It's your life, it's your energy, and it's up to you to make it positive. At the end of the day, it's up to you to make it as strong as you want it to be. But जे तुसीं अपने कोलों मेहनत नहीं करांगे, कोशिश नहीं करांगे, तो कुछ भी नहीं होगा। If you want your energy to change, then only you can change it. But जे तुसीं अपने कोलों पॉजिटिव स्टैप लेना चाहते हैं, make things happen. जे नहीं समझ आ रहा, नहीं पता लग रहा how to create the positive energy, how to make things positive, how to make our life strong, then ask me. एक बारी मैनूं पुछ लो, मेरे नाल गल कर लो, and I'll do my best to help you. पर याद रखना मैं तेरी मदद तां ही कर सकती हां if you communicate with me. जद तक तुसीं मैनूं कहंदे नहीं, जद तक तुसीं मैनूं दसदे नहीं है कि आरती जी इत्थे आ उलझन आई, इत्थे आ प्रॉब्लम आ, उदों तक कुछ नहीं हो सकता है। It's up to you to make your life positive. जे तुहानूं इदां लगदा है कि डॉक्टर आरती शायद मेरी हेल्प कर सकदी है, मेरी मदद कर सकदी है, then definitely take part in today's show. 090 नंबर ते जे तुसीं फोन करांगे उसी वेले स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, and I'll be able to take your call straight away and I'll do my best to help you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਨਰਿਕਲੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈਡ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਵਨ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। But once again, I have to do a reading for that. ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ YouTube ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। I need to do your reading in order to help you. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, it's your life, it's your energy, and it's up to you to make it positive. ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, but that's all I can do. ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈਣੇ ਪਊਗੇ, ਮੇਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। If you are uncertain or unsure about absolutely anything, just ask me and I will do my best to help you. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣਾ, ਉਹ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਾਲਾ। I'll see you guys after a very short. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor Keep watching KismatKarma. with Arti. In sync. 15th of August 2018 भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ NRI प्लेटफॉर्म UK in association with Indian Community and High Commission of India आपको आमंत्रण देते हैं। आइए हम सब मिलकर मनाएं 72nd Indian Independence Day, 19th of August, 10 AM to 4 PM at Navnath Center, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। All you need to do is give me a call and I'll do my absolute best to help you in every way I can. याद रखना कि ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। The phone lines are open and they are working. All you need to do is just dial the number and I'll do my best to help you. ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, you can speak to me off air as well, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, we need to find a solution straight away. ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਗੇਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਵਾਈ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਦ ਡੈਮੇਜ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਹੋਣ, then take the right step at the right time ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ just get nip it in the bud straight away and that will help you the best way। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਹੋਊਗੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸਾਈਕਿਕ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੇਰੀਅਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਜਨਰੇਟਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਯੂ ਬੀਨ ਹਾਰਮਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। even with the energy of the eclipse right now, the energy of the atmosphere around us, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, now is the last best chance that we've got within our lifetime to do this। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ don't worry, more chances will come, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, the best chance you've already missed, which was the blood moon, within this lifetime, the second best chance that you have is which is going to happen on Saturday, which is the partial solar eclipse। So it's very very important that you make the most of this time। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ already ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, I would suggest that whenever you get a chance read it। ਉਹਦੀ ਲਿੰਕ ਸਾਡੇ Facebook page ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ and all the information is over there as well, then you can make the most of it that way as well। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ unsure ਹੈਗੇ ਆ, drop me an email and I'll do my best to help you, because we need to see exactly which is the right type of energy that will help you counteract what's going on around you। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, then we need to try to find a solution straight away। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਯੂ ਗੈਟ ਸਟਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then obviously for that you need to put in some effort। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ which are suggesting negative energy, don't just jump the gun and think ਹਾਂ definitely negative energy ਹੈਗੀ ਆ। Before, definitely seek some other professionals advice as well। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, go to your GP, your doctor first, then afterwards ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, then ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ that can help you in a much more positive way and help you realize exactly what's going on। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। They start to learn of it a bit later on when that dark energies got a bit more stronger
ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਟ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਹੋਲਡ ਓਵਰ ਯੂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ that make you a bit lazy, make you procrastinate, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, we'll sort it out later. Obviously that attitude would not help you ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। So then what that leads on to is the negative energy growing. ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ, there's not really much point because it's not really going to help you the best way. ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਡੋਂਟ ਟੇਕ them at face value। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, always speak to your GP, your doctor first। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ, if you're uncertain, unsure about something, before jumping to conclusions, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ email ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, let me do your reading for you, let's find out if it's really affecting you and how it's affecting you, and then I'll do my best to help you in every way that I can। at least ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਿਕ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇਨਸੋਮਨੀਆ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਣਬਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। So you'll start fighting and bickering on little things and there's no savings in the house। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। You know, and so many people ask me ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਉੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, that it is not like they literally fly, but ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। And before you know it, you're eating into your savings, there's no savings left and you haven't got much money there ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ emergency ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, you haven't got anything there that will help you। So hand to mouth ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, they don't have anything with them ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, but if you are suffering with something like this, then remember the best thing would be to try to find a solution straight away ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ, then all you need to do is just take a right step in the right way from your side ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸਰਟਨ ਜਾਂ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, then definitely give me a call, ask me and I will do my best to help you। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, your energy and it's up to you to make it strong। It's up to you to improve your energy if you choose to do so। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। You have to make things happen। ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। forget meditating or even using mindfulness, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਵਨ ਪਲੇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, like I said to you earlier, some people do suffer with sleep paralysis as well ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ।
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡੋ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। Sometimes it can be just clicking or tapping sounds. Sometimes it can be a bit more severe, where they will hear laughing or screaming even. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। God forbid if things have got that worse, then definitely ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਸਕਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, God forbid ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, but it could be signs of mental illness as well. ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਈਨਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਵੇ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਹੈਵਿੰਗ auditory hallucinations and they've been having visual hallucinations and they just don't know what's going on. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਤੇ what's reality or what's not reality. They lose sense of different dimensions. So ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, they will put it under maybe schizophrenia and they'll give it other names, other terms. ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely first of all speak to your GP. Secondly, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely get in touch with me. ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ I'll be very very surprised ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। So you know there's a problem. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ if it starts making its roots deeper, then it's going to be much more difficult for you to remove anything negative. ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ negative energy ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, then you need to nip it in the bud straight away. Get rid of that dark energy, that negativity straight away. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਜੈਨਰਿਕਲੀ ਡੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਓਨਲੀ ਇਫ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲੋਅ ਸਟੇਜ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਰੀਲੀ ਮੇਕ ਮਚ ਆਫ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਟ ਮੇ ਮੇਕ ਅ ਸਲਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੈਨਰਿਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਡ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਐਨਰਜੀ, ਓਕੇ ਡੈਡ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਡ ਐਨਰਜੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਦੇयर ਐਨੀ ਐਲਕੋਹਲ ਇਨਸਾਈਡ ਯਰ ਹਾਊਸ, ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਐਨਰਜੀ, ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਉਹ ਡੈਡ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਨ ਵੈਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇ ਯੂ ਪੁੱਟ ਸਮ ਮੀਟ or some non-veg in the house, that's dead energy, so it's not going to help you the right way unless ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। So say for example, I know you've got a cat or a dog or a reptile or anything that eats meat basically, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ and then ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। But if you've got any dead meat or any dead animal or any meat for human consumption, then that will be dead energy, that will be counted as a dead energy. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, it could make things worse. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। So even that's not going to help you the best way. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਹੋਵੇ, it shouldn't make a difference. Why? Because it's already been hidden away. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਨ ਵੈਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। That logic does not make sense. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਬਲੈਕ ਔਰ ਵਾਈਟ, there's no grey areas, so cheating ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। Don't try to find shortcuts.
ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਨ ਅ ਪੇਸਟਰੀ ਔਰ ਅ ਕੇਕ ਔਰ ਇਟ ਡਜ਼ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ okay, it does make a difference. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ and this is not something that I'm just saying for the fun of it. This is scientifically proven as well. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਬਣਦੀ ਆ. That's what turns into the blood in our veins, every cell in our body, that all the tissues, all the matter, everything that we are is a result of everything that what we're eating. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਆ. So ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ so obviously it's into our every single being. That energy is becoming us. So ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ whatever you're consuming, whatever you're eating, obviously it definitely makes a difference. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. Otherwise why would you have medicine? ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ why would you eat medicine? ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹਾਊਐਵਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ. So that's what you need to make sure ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ if you want it to be in a spiritual zone with this right spiritual protection so ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ. Try to follow that the right way and that will help you in a strong way, you know, so that there's no mistakes over there. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲੋਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ they must have noticed as well ਕਿ I give you some restrictions for some colors as well. ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ because even color is energy. It makes your frequency different. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ frequency ਤੁਹਾਡੀ energy field ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. Especially if your own personal spirituality is very weak and your protection is very very weak. ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. You become very sensitive to absorbing other people's energies. So ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ certain colors ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵਾਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਫॉर ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗੀ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ I will have to check your personal energy and then I will be able to share that information with you. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ I wish that was possible for me to do. ਜੇ possible ਹੁੰਦਾ by now I would have created world peace. I promise you. But ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ it's not going to work with guesswork. Or I'll have to do your individual reading. I'll need to check your energy for you, find out exactly what's going on with you. ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ. ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕੀ and what are you doing to go forward, then I wouldn't know how to help you just like that. I'll have to do a reading first. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ it is a spiritual reading. ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ I never ever ask you for your personal information. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ only I ask you what is your question, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਹੀਂ how can I help you? ਜਿਹਦੇ ਸੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟੈਪ 1 will be to give me a call. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ. ਅਸੀਂ ਆਫਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਲਿਖ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੱਤੋਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਅਰੇਂਜ ਅ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਪਲੇਸ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ the same thing applies. Just give us a missed call ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲੂਗਾ and we will do our best to help you in every way possible. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ. where there's a will there's a way. ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
all we need to do is take the right step at the right time. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰ ਹੱਥ ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। That's just going to create more problems. You burying your head in the sand will not help you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। So if you want your life to be positive, say step low, positive step low, and that's going to help you move forward the right way. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ UK ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, and I'll do my best to help you that way. ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, maybe we'll start about half an hour late, so maybe to around 12:30. It's only because of the eclipse, because obviously I'll be doing certain meditations for certain people on those days. So important ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ make sure ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ that when you do tune in at 12:30, so that I can do my best to help you that way. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਦ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਫਿਕਸ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, definitely get in touch with me straight away. Give me a call as soon as you can on the 090 ਨੰਬਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, we've got so many questions we want to ask and we can't really pinpoint exactly what it is. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੰਟੈਂਸ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ। ਸੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਵੀ ਮਚ ਮੋਰ ਹੈਪੀ ਹੈ, ਮਚ ਮੋਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦ ਰੀਡਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਾਊਨ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨਫ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। Because some of the answers are not simply yes no answers. We need to go into a bit more depth and find out exactly what's going on. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ we've got many more questions to ask. And then accordingly I'll do my best to help you. ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, and I'll do my absolute best to help you in every way I can. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ that you help yourself. Remember this. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। I'll see you guys after a very short. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching KismatKarma with Arti.
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, all you need to do is give me a call and I'll do my best to help you. Break ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ Facebook ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ comments ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। Ricky, you've commented ਜੇ if you wanted to speak to me, if you want me to check your energies for you, I will have to do a reading for you because you're in India at the moment. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 090 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, but if you're watching the show then call the pre-booking line and my team will do their best to help you. Even if you just give them a missed call, then somebody will call you back. And so either ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ some people get worried about their phone bill, but don't worry, then my team will call you back and then we'll arrange a reading and I'll do my best to help you. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ reading ਦਾ time ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ time ਤੇ I will call you. You don't need to call me. I will call you at the time of the reading. So then that way I hope that has clarified a few things. But if you did want to speak to my team, you can call them on the pre-booking line straight away and I'll do my best to help. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ the end of the world. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। Sometimes the eclipse can have some very weird effects on people. ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈਗੇ। It's just last week ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ one of the shows I wasn't here, I think it was on a Thursday. ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। You know, so sometimes what happens is people really get stuck. But ਤੁਸੀਂ stuck ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? When you leave things to the last minute. ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ stuck ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then there's no need to get stuck. ਪਰ ਤੁਸੀਂ stuck ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ when you don't take initially you don't take the right step. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਣਾਓ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਕਸ ਇਟ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ। ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਈਏ। ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲੀਵਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਲੇਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੂ ਬਿਗ ਅ ਰਿਸਕ। ਕਾਹਤੋਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਨੋਟ, ਵਾਈ ਟੇਕ ਦੈਟ ਰਿਸਕ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੂਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਮਚ ਮੋਰ ਟਫਰ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੈਟ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਈਜ਼ੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਵੋਂਟ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। You don't know what you're dealing with. Are you dealing with an energy or an entity? These are the things, and if it is an energy, what type of an energy is it? You know, is it koi shaitani shakti ta nahi hegi? God forbid, is it something demonic? You need to know exactly what you're dealing with, and then you can figure out things the right way. But ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ problem ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, you don't know about it in detail, then you will never ever get the right result. You're never ever going to get the right help. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ right time ਤੇ right step ਲਓ and that's going to help you the best way. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, all you need to do is give me a call. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, speak to my team. ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ and they will arrange to a time and a day to speak to me off ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ and I'll do my best to help you. ਬਾਕੀ ਈਮੇਲਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। I am trying to go through them one by one, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। It's only because I receive
so many of your emails. मेरे लिए possible नहीं होता कि मैं हर एक का जवाब उसी वेले दे दूँ. I think if I had a million hands, maybe I would be able to, but otherwise it's not possible for me to answer all of the emails all in one go. So थोड़ा जिहा टाइम लग जाता हैगा, but please bear with me, be patient, I will get back to you. मेरी कोशिश यही रहती है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर थोड़ी ईमेल का थानू जवाब दे देवां. If it's been over 2 weeks then थानू हजे तक थोड़ी ईमेल का जवाब नहीं मिलिया हैगा, it could be the case कि maybe your email's gone into the spam folder. So then जे 2 हफ्ते तो ज़्यादा हो गया, then if you can send me the email again and I will definitely reply. But नहीं तो मैंने जिसे थानू ज़रूर कहूँगी कि जब तुम मैनू email पाते हैं, don't keep sending me the same email again and again, because it does end up going to the spam folder. So obviously then I won't be able to get to read any of your emails. So please ask you that ज़रूर ख्याल रखना हैगा या. बाकी जिस वेले तुम मेरी टीम नू contact करते हैगे, मेरी टीम दे मैसेज छड़ते हैगे या, then it's up to you to leave that message. But remember, I cannot call you back. I will need to do a reading in order to speak to you. So जे तुसी अपनी किसी उपाय दे बारे च, किसी रेमेडी दे बारे च कुछ पूछना चाहते हैगे या, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. once I've done your reading for you, then I can help you the best way, because then ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ. and then I'll do my best to help you. I can only help you if you communicate with me. ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ. I'll do my absolute best to help you in every way I can. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ. ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ. 3 ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ. If you are uncertain or unsure about absolutely anything, just give me a call, ask me and I'll do my best to help you. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ when you stay quiet, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਟਾ ਬਾਕੀ ਆ. There's no quota for pain or for punishment. ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇ. If you are suffering, then you have the power to stop that suffering. ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਨਾ, you have the power to change that energy. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, any circumstances or situations, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ going to be stuck here for the rest of my life. That's not the case. ਉਹ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਆ. If everything was set in stone, I'm just giving you an example. those ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਜੇ ਇਹ 100% ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, as soon as the child is born, leave them in a room, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. You don't need to worry. ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. It doesn't make sense. ਲੌਜਿਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ ਆ. I've had cases like that ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ and they've said to me ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਆ. ਪਰ why are you getting stuck in that? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. What is it that your heart wants? You can change your energy. You definitely can. And it's so easy as changing the flavor of your food. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਨਮਕ ਘੱਟ ਆ ਨਾ, you can add more salt to it. ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. It's not just about changing the flavor of your food, but you can change the flavor of your life. You can make life as perfect as you want it to be. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਹੈ ਨਾ, it's called free will. This is something that we've got as humans that even the angels don't have, and the angels envy this. Okay, how come these humans have this free will? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. We can do absolutely anything we want to. ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, God is so kind to us ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ
ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ 2 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। God doesn't force us। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ। none of that। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, it's up to us। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। It's not like the sun's going to not shine on us because ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। It's not like it's not going to rain on us ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। No, it's going to, God treats us all still। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। Nature's energy will still treat us the same। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਵੀ ਸਫਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਲੀਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ when God teaches us life's lessons we learn from those lessons ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫਰਸਟ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, where is the problem coming from? ਇਹ ਥੋੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। Is this something that's from your past deeds, your past karma ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਐਕਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ is it something which is no doing of your own at all, ਪਰ ਇਹ maybe this is somebody else is doing through energy manipulation। क्योंकि वो भी एक फैक्टर हो सकता है गया वे एनर्जी could be manipulated। Now हम कितनी बार में लोग पूछते हैं कि आरती जी you talk about energy manipulation a lot in your shows, can you explain what it is? I'm going to take this opportunity today to explain what it is। Basically energy manipulation is कि कई बारी कुछ negative energy practitioners की करते हैं क्या, they will use your own personal energy blueprint against you। सो उस चीज़ तो बचना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। don't give it out to anyone, don't share it with anyone। your personal energy blueprint is for you and you alone। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ। a lot can be found out about you just through your personal energy blueprint। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? your name, your date of birth, your place of birth, your time of birth, your clothing, your photograph, all of these things they contain your personal energy blueprint। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਝੂਠਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ personal energy blueprint ਹੈਗਾ ਆ because it contains your DNA, it's got something that's connected with you on it, it will affect you। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ personal energy blueprint ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, say for example ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ jewelry ਆ, somebody else wants to borrow, say oh they're nice earrings, can I borrow your earrings? and you just give them to that person। ਜੇ ਉਹ person ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਆ, they may use those against you to tap into your personal energy blueprint, and that could create some disharmony or negative energy in your life। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ because once they are able to connect with your energy then they can start the process of energy manipulation। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ because you've given them free access, you've given them open access। ਉਹ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ। they can come in, put anything anywhere, do what they want, take anything away, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਪੜਦਾ ਜਾਂ ਟੇਵਾ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, but we're suffering so much। why?
this is because of the energy manipulation ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈਗੀ this can only be seen via a spiritual reading ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ exactly what's going on and then we are able to find out what the right solution is remember ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ then it will help us the best way but if you don't take the right step at the right time and God forbid somebody is causing this energy manipulation in your life ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ if you leave it too late you just might be stuck in that ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ even we've got a limited time on this earth on this plane so ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ it was around this time last year that I had my big car accident with my car on a big 360-degree turn I still remember it was exactly 1 year and 1 week ago today you know and it still makes me think that wow, I remember seeing my whole life flash before my eyes but these things happen because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ we need to fix it ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ anything can happen at any time ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਲ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਓਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ there will be negative people around you there will be people around you who are jealous who do not want you to succeed who don't want you to do well ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ and they could be total strangers complete strangers people that you don't know at all you know ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ on you know even on social media some people leave some really negative comments and things like that ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ we don't even know these people ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ but some people just have so much poison in their hearts ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ instead of thinking negative think positive ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ you know make that positive focus on yourself ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ don't do calculations in your mind like that it's wrong you know ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ your own competition should only be you yourself you should be your own competition ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੇਕਿੰਗ ਓਵਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਡਾਰਕ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਨਸਰਟਨ ਜਾਂ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਆਸਕ ਮੀ ਐਂਡ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ then definitely get in touch with me as soon as you can and I will do my best to help you but remember we are fully in control of our energy and we can change it the way that we choose to and or we want to ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ Hello. hello ਹਾਂਜੀ how can I help you Hi, I want to call you just regarding my son. Hanji. Want to have a look at his card, please. yes of course and what would you like to ask about him About his future and how he'll be doing, and he gets very, very nervous about everything. He gets doubt about everything as well. So just wanted to know, please. ji and how old is he at the moment He is 21. 21 acha keep focusing about him on him for me just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there and I'll start now thank you
please. Yes, Acha, that's your first card. And once again, please. yes, please. Acha, that's your second card. And once again, please. Yes, please. Acha, that's great. These are your 3 cards. I'm just going to take out a few extra cards as well for you, so we can check a bit more detail. Let's have a look. You know, his energy is very, very stuck at the moment. It's almost like the way that his energy is anything that he tries to do, it doesn't work out. It's almost like anything that he touches turns into dust. So it's causing a lot of frustration. You know, and because of that, it's almost like he's stuck in that loop. He wants to move forward, but he's not able to move forward in a positive way. Even the people that are around him, I'm not picking up that there's a lot of strong energy or a lot of positive or good people around him at the moment. So he may get some ill advice or some bad advice from certain people. At the moment, the best thing for himself would be to try to make sure that he doesn't lend any money to anybody to borrow. So don't give anybody too much to borrow. Secondly, what is really important for him is that try to not change jobs too many times. If he does get a job, then try to make sure, just keep his head down and keep working, but don't keep changing, because with him, his income, his finances are going to be very, very stuck. So if he does get a job, he should be very, very lucky. But otherwise, if he doesn't get a job, it's going to be so hard for him to find a different work or a different job, because his stability is just not there. There's definitely the way that his energy is. Unfortunately, I am seeing that there does seem to be some dark energy manipulation going on in his life, where it's almost like everyone's turned against him and everyone's out to kind of just attack him or put him down or slow him down. He is one of those people who is a fighter. He's not one to give up. So he keeps trying to make himself positive or trying to move forward in the right way. But no matter how much he tries, he still ends up back in square one again. So he moves forward. He doubts everything and he gets very, very nervous. And he will do. So much yeah, he will do, because support he's got around him. And this is because of the dark energy that's surrounding him. So that will definitely happen with him, because there's so much dense energy around him, he won't be able to move forward the right way. So what should I do? At the moment, one thing I would recommend for yourself is, first of all, is as soon as you get a chance, give your house a good spring clean. Okay. And if you notice that there are some items in the house that shouldn't be there, if you find any sort of ashes or anything that looks like dust or ashes, anything that's any water that somebody's given you and they say that, oh, this is amrit or this is from a religious place, and you're not 100% sure if it is from that place or if it's pure or not, put all of those things in a plain plastic bag and keep them to one side. Secondly, I would say to you, when you're giving the house a good spring clean, at that time you may find some precious or semi-precious gemstones or colored glass, painted glass, or even crystals of some kind. Even those things, put them in a plastic bag and keep them to one side, because there's definitely some items around you which are absorbing negative energy and making it stronger. They're not only absorbing, but they're amplifying the negative energy. A long time ago, somebody gave me some kind of locket which is made of Ask me, semi-precious stone, and I'll do I my just best to help like you. it lying in one of the drawers for years. Yeah. I never noticed because I didn't like it wearing it. Yeah. I just put in the drawer, so I don't know. Apart from that, because I've got OCD and I'm cleaning the house all day long. Yeah. And so is he. Washing his hand and he's very thorough about everything. So apart from these things, nothing else coming to me. Don't use crystal decoration or things like that in the house either. No, it shouldn't be. It shouldn't be, because even if you're not wearing it, even if it's just in a drawer or hidden away somewhere, that energy is still being absorbed and is being amplified. So just imagine, the way that it works, it would be like a speaker. Say if you have a music system and you attach a speaker to it, but the only thing with this speaker is that after every so often, it's going to get louder and louder and louder. So it's going to get stronger, and what makes it stronger is the fact that
is still stuck there in a negative zone. So any negative energy is going to absorb it, bring it to itself, and it's going to make it stronger and louder, and it's going to push it back outside. So it's almost like it's in a circle, a vicious circle. So it's definitely not a good thing. What I would recommend is that definitely put it in a plastic bag. And as soon as you get a chance, as soon as you get an opportunity, definitely speak to me off air once. Let's do a detailed reading for your son. Okay. And when we do his detailed reading, I'm definitely sure that there will be some things that will come up about you as well. So any remedies that I can recommend or anything I can recommend for you to do, I'll definitely let you know. But my only concern is at the moment is that I don't want him to jeopardize his future. He's at a very young age, a very pivotal age. Right now, he should be focusing on making his future, making his life, getting the foundations right. But right, yes. but it's nothing like that is happening, and it's really, really unfair. He's not fully living his life. And that's wrong. That's very, very unfair. But what I would suggest is that definitely speak to me off air once, and let's do a detailed reading. Let's find out exactly what's going on, and then hopefully we can take it forward from there. But if you try to follow just some of the things that I've told you now, by giving your house a good deep clean, and see if you see any unidentified objects, or like you said, the crystal that there's already there, just get rid of that, put it in a plastic bag, and then I'll let you know what you can do with that when we do speak off air. But if you give my team a call now on the pre-booking line, then definitely they'll arrange a reading for you. The best reading, what I would recommend for yourself, would be a psychic reading. But if you didn't want to know who the problem came from, why they done it, why they sent it, then I would say then maybe just go for a runes reading, because then we can just focus on the solutions and just... The locket, especially the locket thing, is given to me by my brother. He especially bought it for me, so I don't know why he would be doing this for me, or... For that, I'll need to do a detailed reading and find out exactly what's it been intentionally sent from. Then I'll definitely need to do a psychic reading for yourself, and then we can find out, because it's not uncommon that sometimes family members can cause harm as well. So that's something that I've seen a lot unfortunately in this field. But I wouldn't want to say that it's definitely him or definitely isn't him, because I'll need to check the energy first. Once I've checked your energy, once I've done a detailed reading, then I'll be absolutely sure. And once I'm 100% sure, only then will I share that information with you. Okay, thank you so much. Thank you so much. God bless you. Speak to you soon. Bye. Bye. ਤੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ. Remember, until I'm not 100% certain about something, I'm not very comfortable sharing that information with you. I'll only share it with you once I'm absolutely sure. ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. Hello. Hello, ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Hi, I just wanna do the reading for myself. Yes, of course. What would you like to ask? For my personal life, I'm married. And I have 2 children as well, but difficulties coming up. Oh. This one asked about my personal life. Hanji. And married life. Okay, and how long have you been married for? We married in 2005, so it's almost more than 10 years. Yeah. Okay, let's have a look. Let's find out what's going on. Takanna, just keep thinking about your personal life, especially your relationship in your mind. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. And I'll start now. What I have to say, stop when you just... Hanji. As soon as you say stop, I'll stop on that card. And I'll start now, and I'll wait for you to say stop. I'll start now. Stop. Acha, that's perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's great. And once again, please. Stop. Acha, that's great. These are your 3 cards. What I'm going to do is just take out a few extra cards as well for you. Let's have a look. Stop. Hanji. Okay, to be honest, the way that your cards have come out, one thing that I am seeing that is, it's almost like this problem
has been with you since you got married. It's not something that happened afterwards. I feel like it's always been there from day one. You know, it's almost like when you got married, it's almost like this problem came with you or got married with you. It was there. But I'm not seeing that this is something that you've maybe carried on from your side of the family. Maybe this is from your partner's side of the family, that this issue or this problem has become very, very strong. And unfortunately, when you married into the family, things got a lot more, I would say, negative and a lot more worse for you. But at the moment, it seems as if the way that your energy is, it's almost like as if your life is being used as a sacrifice, because there's so many problems coming your way, and it's constantly like we're firefighting, constantly fighting against troubles. But no matter what you do, as soon as one problem you think is about to get better, something else is waiting in the woods for you. So there's another problem waiting around in the corner. But when we look at your partner's energy as well, I'm not seeing much change or much positive change there. The way that the energy is, I'm just seeing that there's going to be a lot of misunderstandings, a lot of miscommunication, and a lot of issues that are going to be arising because of interference as well. So it's almost like interference by others that's going to cause a lot of hardship and a lot of pain. What I would recommend for yourself initially is that if you can, avoid wearing the color black on the top half of your body as much as you can. That should help you. Also, make sure you don't waste any food or water in the house. So only cook how much you guys are going to eat, or only if somebody wants half a glass of water, only give them half a glass of water, but don't have a full glass and throw the rest away. Because if you waste food or water in the house, what you will notice is that there's going to be financial difficulties. The money will get stuck, and the money just won't grow, because it's just going to be stuck in one place. So we definitely don't want that to happen. Also, what I would recommend for yourself is that in order to make sure that we stop this energy manipulation from getting any worse, or stop it from growing, the best thing would be that definitely speak to me off air once, have a detailed reading done for yourself. Once I've done the detailed reading for you, then I'll be able to let you know any other steps that you can take in order to help yourself, because there definitely seems to be some energy manipulation, not in your energy as much, how much I feel from your partner's energy, and that causes a lot of hardship, because sometimes no matter what you say, what you do, even if somebody doesn't want to understand, so it gets very, very tough, very, very difficult. But what I would definitely speak to you as soon as you can. So you can give my team a call right now. They're arrange a date time for us, and I'll give you. Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you. Bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, but if you are suffering, or if you have been suffering, then remember where there's a will, there's a way. We can find a way out. We can move forward and make our life positive as well. ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then all you need to do is just give me a call straight away. ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੈ ਲੂੰਗੀ. I'll do my absolute best to help you in every way I can. तो याद रखना कि मेरे टाइम कर सकती हूँ, जब तक किसी बात को नहीं क्या प्रॉब्लम है, regret people have in life is that why didn't we take a step before? हमेशा उन्होंने ਹੁੰਦਾ, and the biggest regret they have is time, that they misuse their time. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ. Even the last hour and a half or so that you've been watching this show, it's not going to come back. It's gone now. ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. If you keep thinking, before you know it will be too late. You turn back, look around and you think, you know what, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, and you just don't take the right step at the right time. ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ definitely take the right step at the right time, and that's going to help you the best way. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ people have been suffering, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ right time ਤੇ right step ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ it's so difficult for them because certain windows of opportunity have been closed.
ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ as soon as you notice that something's not right or something's wrong fix it, fix the energy, make Hey it guys, positive and then you can move forward in the right direction. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ remember it's your life your energy and you have the power to change your life. You're not a tree that you can't get up and move. You can move. You can do what you want to do. परमात्मा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ free will. Use this free will in a very strong, very positive way and see how quickly you can turn your life around. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ you can make it happen like this just within an instant. ਪਰ ਉਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ. You need to be ready to work. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ don't be under any sort of an illusion ਕਿ ਉਹ ਆਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ I wish that was the case. ਜੇ ਇਹ possible ਹੁੰਦਾ I promise you I would have created world peace by now. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ possible ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ you and only you are responsible for your karma. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ you need to do it yourself ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ and then things get worse things become more negative and more unbearable ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ there's a solution for every problem ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ all the questions that we have in our hearts in our mind ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ but you know we didn't bother looking we didn't seek if you seek you will find but you didn't bother looking there's answers everywhere around us in nature God's given us those answers but we don't want to see we don't want to hear we don't want to listen nothing so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ we need to find the right solution straight away ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ but you don't actually apply that information in your life so it never becomes knowledge ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ a lot of people come to me and ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਪਾਠ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ which is a good thing ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਆ you listen you know you can hear it but I don't believe that you're listening there's a difference when you hear something it's like background noise it's just there but when you're listening you're absorbing that information and then once you've absorbed that information you've got it ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰੋ when you apply that information then it becomes knowledge then you know because the only way you can know is when you experience something that's why it's called knowledge when you know of it and then you've got that you've gained that experience and you know ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਅ ਕੈਂਡਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਕੋਈ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫਲੇਮ ਆ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਅੱਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੀਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਛਾਲਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਗੇ you would exactly know exactly what harm it can do or how much it can hurt you
So some things we have the information, but we don't actually know. We can imagine how it can be or how it would be, but we don't actually know. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ until you're in it, until you're there, until you've experienced it. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ. Experience absolute bliss through Kundalini awakening. Experience positive vibes, positive energy. Experience your dreams come through the law of attraction. Experience positive things. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ. We haven't got a really long lifespan. We've got a small little life. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖੋ. ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ. ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਕਮਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. And once you gain this good karma, no one can take it away from you unless you give it away or you want to convert it into bad energy or bad karma. That's your choice. But it's all in your control. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. You are in control of this. Your actions, your thoughts, your words, your deeds, they are in control of this. ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you can make it happen. But remember, the magic word here is you. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, I can support you, I can help you. ਪਰ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ, it's you. You are the key. You have the power to do this. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ. But through a psychic reading, what I can do is I can give you a spiritual roadmap. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ. No one can force you. ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ. ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਆ. ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ, ਫ੍ਰੀ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ. ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਅਸ. But when we look at life through spirituality, ਜੇ ਤੁਸੀਂ spirituality ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, all rivers lead to the ocean. Everything is connected. So it doesn't matter if you choose path A or you choose path B. Destination ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ. The end of the line, you are going to end up in the same place. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ which journey is the best journey for you. For some people it's easier ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ religious path follow ਕਰਨ. It gives them more comfort, it's much more easier for them. ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, you want to follow a much more spiritual path because you rather have the direct path. So it's for everybody is different. If you want to go via or if you want to go directly. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ spiritual ਆਪਣਾ path ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, I would say the start is always the most difficult. ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ starting ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, like with anything in life. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਰਜੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਡਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. But you know, once you've started it, then everything else kind of falls into place and it just becomes easier and easier as you get along. Spirituality is the same. The start is the most difficult, but then afterwards when you learn the ropes, when you learn that this is my direct connection, then you'll stop seeking guidance, you'll stop looking for advice, or you stop looking for guidance. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਈਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੋਊਗਾ.
सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਊਗਾ। There's so many ways that you can connect with this energy ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ God ਖੁਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਮ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। You can call it the God particle, the universal energy, whatever it is you want to call it, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ and ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। You know, and ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। We are all connected. And I'm not just saying this in a spiritual way, but even in a scientific way. This is scientifically देखिए, everything is connected. If the bees die in the world, it won't take long for all of the humans to die. And this is the bees' connection to a human. Research कर लो तुसी अपने आप, you can Google it. But you know, these are the things that is very important to understand, that we are all connected. नहीं तो कोई सोचूगा कि what's a bee got to do with a human being? ਉਹਦਾ bee ਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, you know, they flying around doing what they do, and ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? But we have a very strong link. Our life is connected with their life. So it's important for us to make sure that the bees stay alive, they stay safe, they stay alive. ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਈਏ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਆਈਸੋਲੇਟਡ, ਨੋ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। Surround yourself with positive, like-minded people. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, say for example you're watching a news channel and it's all doom and gloom and everything bad, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ positive ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। I'm not saying that, you know, close your eyes and put a blindfold on and ignore everything bad that's happening in the world. Acknowledge it, know that it's there, but then ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ positively help ਕਰੋ। And you can do that. You can send some positive vibrations, some positive energy that way. ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, then you can ask and I'll do my best to help you. But remember that even if you help somebody else, you can help them to a limit, but mainly ਉਸ person ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ help ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ help ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, then they can succeed in life, otherwise they're going to be stuck. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ, then ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਆਵਰ ਚੋਇਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। And that's what's so amazing about spirituality, because with that free will we can choose to grow as much as we want to exceed as much as we want to. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Some people will say to me, Arti, you know, the sky is the limit. And I will say, no, you can go beyond. People have reached the moon. That's way beyond the sky. You know, so you can move forward in life and you can reach any limit you want to. You are unlimited potential. That's what you are. You are unlimited potential. You're a spiritual being having a human experience. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, maybe it could just be one phone call away or maybe just one reading away. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, remember to call the pre-booking line at any time. My team will do their best to help you in every way that they can. ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। I'll see you guys very soon on the same channel. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, because of the eclipse is going to start half an hour late. फिर normal time is 12 o'clock, पर सिर्फ as Saturday 12:30 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਆਊਗਾ। I'll see you guys on Saturday. नमस्कार।